안녕하세요. 와이메커 여러분. 아브라함 스토리 마지막 시간입니다. Sarah lived to be 127 years old. She died at Kiryat Arba, that is Hebron, in the land of Canaan. And Abraham went to mourn for Sarah and weep over her. 사라가 127세를 살았는데 이것이 사라가 살았던 횟수이다. 사라가 가나안 땅 기럇 아르바 곧 헤브론에서 죽으니 아브라함이 가서 사라를 위하여 슬퍼하며 통곡하고 Then Abraham rose from beside his dead wife and spoke to the Hittites. He said, I'm a foreigner and stranger among you. Sell me some property for a burial site here so I can bury my dead. 아브라함이 그의 죽은 자 앞에서 일어나 헷 자손들에게 말하길 나는 당신들과 함께 사는 나그네이며 거류민이니 당신들 가운데 있는 묘지의 소유권을 내게 넘기시오. 그러면 내가 나의 죽은 자를 내 앞에서 장사할 것이오 하니. The Hittites replied to Abraham, Sir, listen to us. You are a mighty prince among us. Bury your dead in the choicest of our tombs. None of us will refuse you his tomb for burying your dead. 헷 자손들이 아브라함에게 대답하기를 내 주여 우리의 말을 들어보십시오. 당신은 우리 가운데 하나님께서 세우신 지도자이십니다. 우리의 묘지 중에서 가장 좋은 곳에 당신의 죽은 자를 장사하십시오. 우리 중에서 어느 누구도 그의 묘지에 당신의 죽은 자 장사하는 것을 금하지 못할 것입니다 하였다. Then Abraham rose and bowed down before the people of the land and Hittites. He said to them, If you are willing to let me bury my dead, then listen to me and intercede with Ephron, son of Zohar, on my behalf. So he'll sell me the cave of Machpelah, which belongs to him and is at the end of his field. Ask him to sell it to me for the full price as a burial site among you. 아브라함이 일어나서 그 땅 백성 곧 헷 자손들에게 절하고 그들에게 말했다. 내가 나의 죽은 자를 내 앞에서 장사하도록 할 뜻이 당신들에게 있다면 내 말을 듣고 나를 위하여 소알의 아들 에브론에게 말하여 그의 밭가에 소유하고 있는 막벨라 굴을 나에게 주며 당신들이 보는 가운데서 충분한 값으로 매장재 소유권을 내게 넘겨주기를 바라오. Ephron the Hittite was sitting among his people and he replied to Abraham in the hearing of all Hittites who had come to the gate of his city. No, my lord, he said, listen to me. I give you the field, I give you the cave that is in it. I give it to you. In the presence of my people, bury your dead. 이때 에브론이 헷 자손들 가운데 앉아 있었는데 헷사람 에브론이 그의 성문에 들어온 모든 헷 자손들이 듣는 데서 아브라함에게 대답하기를 아닙니다. 내 주여 내 말을 들어보십시오. 그 밭을 내가 당신께 드리겠습니다. 그리고 그 안에 있는 굴도 내가 당신께 드리겠습니다. 내가 내 백성의 자손들이 보는 앞에서 그것을 당신께 드리니 당신의 죽은 자를 장사하시기를 바랍니다 하였다. Again, Abraham bowed down before the people of the land and said to Ephron in their hearing, Listen to me if you will. I will pay the price of the field. Accept it from me so I can bury my dead there. 그러자 아브라함이 그 땅 백성 앞에서 절하고 그 땅 백성이 듣는 가운데서 에브론에게 말하기를 참으로 당신이 그렇다면 내 말을 들어보시오. 내가 그 값을 드릴 테니 내게서 받으시오. 그러면 내가 나의 죽은 자를 거기서 장사하겠소 하였다. Ephron answered Abraham, Listen to me, my lord. The land is worth 400 shekels of silver. But what is that between you and me? Bury your dead. 에브론이 아브라함에게 대답하기를 내 주여 내 말을 들어보십시오. 땅은 은 400세겔이나
나와 당신 사이에 그것이 문제입니까? 무슨 문제입니까? 당신의 죽은 자를 장사하십시오 하였다. Abraham agreed to Abram's terms and weighed out for him the price he had named in the hearing of the Hittites, 400 shekels of silver, according to the weight current among the merchants. So Abram fields in Machpelah near Mamre, both the field and the cave in it, and all the trees within the borders of the field was deeded to Abram as his property in the presence of all the Hittites who had come to the gate of the city. 아브라함은 에브론의 말을 듣고 헷 자손들이 듣는 가운데서 에브론이 말한 대로 상인이 통용하는 은 400세겔을 에브론에게 달아주었다. 마침내 mamre 앞 막벨라에 있는 에브론의 밭 곧 밭과 그 안에 있는 굴과 그 밭 주위의 모든 경계 안에 있는 나무들까지 전부가 그 성문에 들어온 모든 헷자손들 앞에서 아브라함의 소유로 넘어갔다. Afterward, Abraham buried his wife Sarah in the cave in the field of Machpelah, near Mamre, which is at Hebron, in the land of Canaan. So the field and the cave in it were deeded to Abraham by the Hittites as a burial site. 그런 다음에 아브라함이 그 아내 사라를 마므레 앞 곧 가나안 땅 헤브론의 막벨라 밭에 있는 굴에 장사하였다. 이렇게 하여 그 밭과 그 안에 있는 굴이 매장지로 헷자손으로부터 아브라함 소유의 매장지로 넘어갔다. Abraham had taken another wife whose name was Keturah. She bore him Jimnan, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, Shulha. Joksan was the father of Sheba, and Dedan. Descendants of Dedan were the Ashurite, the Lushuhite, and Lumite. The sons of Midian were Ephah, Hanok, Abida, Elda. All these were descendants of Keturah. 아브라함이 다시 아내를 얻었는데 그 여자의 이름은 그두라였다. 그두라는 아브라함에게 시므란과 욕산과 무단과 미디안과 이스박과 수아를 낳아주었다. 욕산은 스바와 드단을 낳았고 드단의 아들들은 아시리아 족속과 루두시 족속과 루움미 족속이 되었다. 미디안의 아들들은 에바와 에벨과 한옥과 아비다와 엘다 아이다. 이들은 모두 그두라의 자손이다. Abraham left everything he owned to Isaac, but while he was still living, he gave gifts to the sons of his concubines and sent them away from his son Isaac to the land of the east. Abraham lived 175 years. Then Abraham breathed his last and died at the good old age, an old man and full of years, and he was gathered to his people. 아브라함이 자기에게 있는 모든 것을 이삭에게 주었고 첩들이 낳은 자들에게도 재산을 주어 그가 아직 살아있는 동안에 그의 아들 이삭으로부터 떨어지게 하여 동쪽 곧 동방 쪽으로 그들을 내보냈다. 아브라함이 살았던 횟수는 175년이다. 아브라함은 늙어 아름다운 노년을 보내어 장수하다가 기운이 다하여 죽어 그의 백성에게 합류하였다. His sons Isaac, Ishmael buried him in the cave of Machpelah near Mamre, in the field of Abram son of Zoar the Hittite, the field Abraham had bought from Hittites. There Abraham was buried with his wife Sarah. After Abraham's death, God blessed his son Isaac, who then lived near Beer Lahaloi. 그의 아들 이삭과 이스마엘이 그를 마므레 근처 해쪽 속 소알의 아들 에브론의 들판에 있는 막벨라 굴에 장사하였는데 이 들판은 아브라함의 해쪽 속에서 산 것으로 거기에 아브라함과 그의 아내 사라가 장사되었다. 아브라함이 죽은 후에 하나님께서 그의 아들 이삭에게 복을 주셨고 이삭은 부엘라 헤로의 근처에 살았다. 여러분, 이 아브라함의 스토리 중에 아브라함이 이 사라를 위해서 매장지를 구입한 내용이 상당한 한 장을 넘어서
있습니다. 자, 왜 이 매장지를 구하는 장면이 이렇게 중요한 장면이 되었을까? 이 창세기에서 아주 중요한 장면이 바로 사라의 매장지를 구하는 장면입니다. 그 당시에 이 해족속과 같이 어울려 살았던 이 아브라함, 많은 사람의 존경을 받았던 아브라함, 충분히 해족속들은 이 아브라함의 아내 사라가 사라를 위해서 매장지를 내놓을 정도로 이런 관계를 가진 해족속이었는데 아브라함은 400세겔이나 주면서 이 매장지를 합법적으로 구입합니다. 저희도 이 동일한 이 생각, 이런 일이 있었는데, 저희가 가지고 있는 땅에 어떤 분이 매장을 하기를 원했습니다. 저희 시아버님이 그 매장을 이제 그 살아계셨던 동안에 저희 시아버님과 관계가 좋았기 때문에 시아버님이 그 땅을 한 100평 정도를 매장하는데 후손에게 허락을 해주었습니다. 그런데 그 후손들이 와서 뭐라고 이야기하냐면 그 매장지를 돈으로 사고 싶다라고 얘기했습니다. 그냥 충분히 주할 수 있을 텐데 그 후손들이 그 매장지를 하는 게 아니라 그냥 매장지를 우리가 사고 싶다라고 이야기하며 돈을 가지고 왔습니다. 저희 아버님은 그 후손들의 뜻을 알았기 때문에 그 매매로 해서 그 후손들에게 땅을 주었습니다. 동일합니다. 오늘날 그 땅은 우리가 건들 수 없는 그분들의 소유가 되었습니다. 마찬가지로 이 아브라함도 그 땅을 얼마든지 족속이 땅을 주어 매장하게 할 수 있었음에도 불구하고 아브라함은 그 땅을 합법적으로 그 땅을 매매하게 되었고 그 땅에 대한 주장은 이제 어느 누구도 할 수 없게 되었습니다. 자, 왜 아브라함은 그것을 했을까요? 또 왜 이 땅을 합법적으로 구입한 것이 얼마나 중요한 땅이 되었을까요? 이 가나안 지역은 나중에 정말로 죄악이 가득한 땅으로 이렇게 가득해졌을 때도 하나님의 나라의 입장에서 보면 이 땅을 소유할 수 있는 이 땅은 이 가나안 땅의 이 소유는 바로 법적인 권리, 가나안 사람들이 이 땅을 권리를 상실하였을 때 이 사라가 묻은 이 땅만큼은 누구의 땅이 아닌 아브라함의 땅이었다는 것을 우리는 합법적으로 주장할 수 있다는 것이죠. 여기에 대해서 예전에 송지근 교수는 그의 책에서 이렇게 기록하고 있습니다. 이렇게 산 하나님 나라의 미래를 대비하는 땅이 장차 가나안 땅 전체가 죄악으로 더럽게 되어서 그 땅 사람들이 땅을 소유할 수 있는 법적인 권리를 상실하였을 때 오직 이 작은 땅 소유주만이 가나안 땅 전체를 차지할 수 있는 법적인 권리를 가질 것이다. 그리고 그 후손은 가나안 땅을 정복한 것이 아니라 법적인 권한으로 당연한 인수를 한 것이 될 것이다. 다시 말해서 오늘날 이스라엘 백성이 지금 오늘날 그 땅을 소유하게 본 것이 무작정 어떤 무력에 의해서 그 땅을 소유한 것이 아니라 법적인 권리를 가지고 그 땅을 소유하게 되었다라고 얘기를 하고 있는 것이죠. 자, 이 아브라함의 스토리를 우리가 마무리하면서 아브라함의 이 개인적인 이 행적이 왜 구약 전체를 설명하고 또 해석하는데 중요한 이유가 되느냐? 이 창세기의 중요한 이유가 되느냐? 하나님은 아브라함을 통해서 하나님의 나라를 계획하신
이 것을 우리가 하나님의 나라가 될 때 땅이 있어야 되고 민족이 있어야 되고 거기에 따른 주권이 있어야 됩니다. 아브라함을 통해서 합법적인 땅을 마련한 것이 바로 이 장면이기 때문입니다. 하나님의 나라, 이제 결국은 이제 하나님의 백성을 만들고 씨를 만들고 이제 땅을 만들어야 되는데 이 구체적인 땅을 합법적으로 만들었다는 장면이 바로 이 장면이 되는 것이죠. 하나님의 적극적인 방법으로 구원의 역사를 하는 데 있어서 인격적인 당사자로서 하나님과 공적인 관계를 맺은 사람, 바로 아브라함. 법적인 관계를 형성한 사람, 바로 아브라함 인물이었다 하는 의미에서 아브라함은 개인적인 신앙을 우리가 본받아야 되는 것도 있지만 우리의 믿음의 법적인 시작으로 합법적인 시작의 인물로서 공적인 시작의 인물로서 아브라함은 우리에게 중요한 의미를 가지고 있다. 또 오늘 이 막벨라 이 굴을 합법적으로 구입함으로 말하면 그 땅의 합법적인 이 소유자임에 우리가 또 중요한 의미를 가지고 있다. 것을 여러분이 아시면 되겠습니다. 이제 그러면 이제 씨를 어떻게 마련하시는지를 하나님의 적극적인 방법을 통해서 이제 이삭과 야곱의 스타일을 통해서 하나님의 씨를 이야기하는데요. 아브라함이 이삭을 통하여 계약을 이어나가듯이 그러나 아브라함의 씨를 가진 많은 민족들이 이 주변에 흩어져 있다는 것을 이야기하면서 믿음의 조상으로서의 씨도 정말 별과 같이 세지만 또 육체로 태어난 그 아브라함의 씨도 별과 같이 그 지역에 정말 많은 그 아브라함의 씨 후손이 있었다는 것을 보면서 하나님은 그의 약속을 지켜나가셨다는 것을 우리가 기억하면서 하나님께서 우리에게 약속하신 그 약속은 사람이 어떠한 모습이 할지라도 하나님은 약속을 지켜내고 하시는 그런 하나님임을 우리가 다시 한번 발견하게 되는 이야기입니다. 자, 또 다음 또 성경 인물 또 공부할 때 또 이야기가 나오게 될 것입니다. 자, 아브라함 이야기는 여기에서 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.